young talents glow, showing all how much we grow. With joyful hearts and hope so high, our dreams take wings and touch the sky. Let celebration now begin, a festival where all stars win. A very fabulous good morning and a happy warm welcome to one and all present here. Honorable President of the event, Honorable Chief Guest of the function, respected Principal Ma'am, respected Vice Principal Sir and Ma'am, all the dignitaries on the dais, our school captains, parents, faculty members and all our loving students. I, Ms. Karajikar MN, with my co-host, Rajesh Mohan Rao. Here we welcome you all on behalf of Padmashali Shikshan Sanstha's D.R. Shri Ram English Medium School's annual day celebration of the academic year 2025-26. Let's spread a colorful rainbow together and let the program be unfold. It seems like a golden day with the able leadership and self-achieved glory. We are very fortunate and glad to have you all on the dais today. Behind every great school is a caring principal. I welcome the legend of our school, highly dignified, who is recognized for her knowledge and wisdom. She is none other than our respected principal, Mrs. Ajita Ajit Kumar Pillai ma'am. I request ma'am to come on the dais and welcome our guest. Please ma'am. Today's our chief guest, Dr. P.H. Damji sir, Principal, Arts and Science College, Solapur, and Sri Honorable Sri Milind Kulkarni sir, Chief Executive Editor, Lokmat Daily Lokmat Newspaper, Honorable Vice President, Padmashali Shikshan Sanstha, Sri Srinivas Kohli sir, Secretary Sri Desert Kaur sir, all other honorable members of Padmashali Shikshan Sanstha, my parents of my beloved kids, my colleagues, dear students. With immense joy and pride, we have gathered here to celebrate the annual school gathering. Today, the gathering of pre-primary kids, nursery, LKG, UKG only, because today prize distribution companies, there are lot of prizes are there to be distributed. SSC rank prizes are there, academic rank prizes are there. That is why today only pre-primary gathering is scheduled. And tomorrow, primary standard 1st to standard 4th. There are 475 student program is there tomorrow. That is why more than 30 dances are there. So that is why tomorrow inauguration is impossible because of this many dancers. That is why today only the inauguration program is scheduled. And the third day, the annual function of high school section, standard 5th to standard 9th. Then standard they have been sent to home for their self-purpose their exams are nearing. So 5th to 9th standard gathering will be on 4th February. This is the day, the 3 days the program is scheduled. And today, when I stand in front of all of everybody, I feel very much happy. And my happiness is beyond explanation and description because the reason all of you know. Since 14 years waiting for the new building, it is almost completed now, and on the 6th of February, its puja is there. So before speaking to anything, I would like to express my gratitude. Great gratitude towards Padmashali Shikshan Sanstha, especially Sri Desert Kaur sir. Without his efforts, it's never this dream comes true. And I know all the efforts which is taken by all the members of Padmashali Shikshan Sanstha, each and every members. Towards everybody, I have a feeling of great gratitude. Not only I, all the students of our school,
teaches everybody. We feel immense gratitude towards the Padmasali Shiksha Sanstha. Once again, a big thank you to everybody. Thank you for each of the bricks, each of the pillars, and for each room and each corridor. We gave immense thanks towards we gave immense thanks to Padmasali Shiksha Sanstha. And today, my duty to summarize the achievements of the school. These celebrations not only to celebrate but also to showcase the talents, hard works and achievements which students put in throughout the year. A number of achievements are there. If I say everything, it will take one more year. That much achievement. Students went for sports and outside they bagged number of prizes. They come to the school. There are so many trophies, so many awards, so many certificates, so many cash prizes. They won for the school. It is very proud not to declare such achievements. And as every year, school holds 100% result in SSC examination. Unfortunately, one girl from 10th standard, she is a rank student. She got some confusion with the timetable. She couldn't attend Hindi examination. Otherwise, we can accept that girl. Those who wrote examination, SSC examination, all passed and they have joined for higher education. And the school has not only the academic studies, school providing all the facilities to the school. That is, it's a proud thing to share with you, all of you. Because I, as an educator, I never believed educational knowledge only comprises by the textbooks knowledge. Education means the students must do so many things. The school provides art education, Bharatanatyam, Western dance, guitar, tabla, keyboard, harmonium. These all way the students are trained and these students are appearing for government approved examination. And this year, tabla result is there to come. Bharatanatyam students got a distinguished mark, means A grade marks in their examinations, and violin students, harmonium students also result and first class results they have secured. And sports students, for parents know in time I forwarded all the messages. We have 3 football teams including girls, and volleyball teams are there, so many, and cricket teams are several, many teams are there. These students also bagged so many prizes, gold medal, even weightlifting also we have gold medals. This year we secured, our students secured. So many achievements are there to say. It will take so much time to describe everything. That's why I am not speaking that much. So before welcoming everybody to this function, once again I express my gratitude to our Sanstha for our new building, and let me welcome everybody. First of all, my welcome goes to our dear P.H. Damji sir, principal, Dayanand College. The special reason is there to invite sir to today's function, because after we don't have junior college, after 10th standard, mostly our students, few of them, they go for the WIT college, and 75% of our students, they go to the Dayanand College for their higher education. So we have we owe to sir, we should have gratitude towards that big institution which provide education for our students after 10th standard. So I give a very happy and warm welcome to sir on behalf of our entire dear family. Sir, cordial and happy welcome dear B.S. Damji sir to this function. Next, I would like to welcome Mr. Milind Kulkarni sir, Executive Editor, Daily newspaper. In every SMC meeting, I used to say to parents, you should have a newspaper in the morning, early in the morning at home. Children must know what is happening around. And Lokmat is the newspaper, bring all national, international news to every home early in the morning. So I too, in my home also, my husband reads Lokmat newspaper and I read Indian Express newspaper, and our school also have the same circulation. Yes, sir. In every exams, I suggest the parents must have newspaper at home, because whenever the students go for any competitive exams in future,
Even all A and B grade exams, UPSC, all the exams, GK is a subject, and children must know what is happening around the world or across the world. So, to inculcate the reading habit, to give you more advice, I invited Midin sir today to our function. On behalf of all management, students and their dear family, I offer a hearty and cordial welcome to Sri Mulim Kulkarni sir to this function. Sir, happy welcome. And my welcome goes to Honorable Vice President of Padma Section sir, today's President of function, Kondi sir. Always, he's my mentor. I could say he's my mentor. Educational parts, whatever any dilemma, my all confusion solved by Kondi sir. So in the name of everybody, I offer a hearty and cordial welcome to Professor Srinivas Kondi sir to this function. Today's President of the function, sir is there. And I offer hearty warm welcome to Bob sir. Sir, I don't have words to describe you, sir. Because I don't know how to, because if I speak more about you and building that I have to cry here. That's why I'm not speaking much about. And I give a big and heartfelt welcome to Sri Mr. Bob sir to this function. And I welcome Sargam sir here, I think, there, Tijal sir, Kulatali sir. And Sargam sir, Joint Secretary, Kattar sir, and Gujja sir, Akin sir, there are ma'am, Secretary Dapure ma'am, that is the Vice Principal sir, Pujari sir, and my SMC, my always strong support SMC member Srinivas sir, Rigoti sir, and all my colleagues and dear parents. Welcome to everybody, welcome my heart-loving kids. Most and hearty welcome to everybody, and I think today Ami sir is not there. Without any family members from Riyadh family, I think the function would not be completed. Let us wait for someone from Riyadh family to come and attend the function. Once again, hearty and warm welcome to one and everybody those who present here. Let's make this program a big successful event. And I express my great gratitude to everybody those who present here for your arrival here. Thank you so much. All teachers, all dear parents, and my beloved students. On behalf of Padma Shali Shikshan Sanstha's DR Shri Ram English Medium School, I, Mrs. Rasika Prashant Kilidar, Vice Principal of Primary Section, warmly welcome you all to our annual day celebration. I am thankful to our respected Principal Ma'am to give this opportunity to me to introduce today's our chief guest, Honorable Dr. B.H. Damji sir. Though we know that this is English medium school, but for our parent convenience, I will introduce today's chief guest in Marathi. तर आजच्या या मंगल आणि आनंददायी प्रसंगी आपल्या DR श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूलला एक विद्वान, अनुभवी आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले आहेत. ही बाब आपल्या सर्वांसाठी खूपच गौरवास्पद आहे. आजचे मान्यवर प्रमुख पाहुणे आहेत आदरणीय डॉक्टर B.H. दामजी सर. खरं तर सरांचा परिचय करून द्यायचा तर मला पूर्ण एक दिवस लागेल, पण तरी पण मी सरांचा थोडक्यात परिचय करून द्यायचा प्रयत्न करत आहे. सर हे DPF दयानंद कला व विज्ञान महाविद्यालय सोलापूर येथे कार्यकारी प्राचार्य अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक तसेच अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. सरांचा अध्यापन प्रवास अत्यंत दीर्घ आणि प्रेरणादायी आहे. त्यांना पदवी स्तरावर 33 वर्षाचा आणि पदव्युत्तर स्तरावर 18 वर्षांचा समृद्ध अध्यापनाचा अनुभव आहे. इतक्या वर्षांचा अनुभव म्हणजे केवळ काही वर्षांची मोजणी नाही आहे. खरं तर अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवण्याचा मौल्यवान वारसा आहे. संशोधन क्षेत्रातही सरांचे योगदान अत्यंत उल्लेखनीय आहे. ते PhDचे मान्यताप्राप्त मार्गदर्शक म्हणजेच गाईड असून 7 संशोधन विद्यार्थी नोंदणीकृत आणि 9 विद्यार्थ्यांना PhD पदवी प्रदान प्राप्त करून देण्याचे श्रेय सरांना जाते. कृषी अर्थशास्त्र आणि बँकिंग ही त्यांची विशेष अभ्यास क्षेत्रे असून या विषयावर त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. सरांनी
विद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यताप्राप्त एक लघु संशोधन प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केलेला आहे. तसेच त्यांनी राज्यस्तरीय 11, राष्ट्रीय स्तरावर 25 आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 17 परिषदांमध्ये शोध निबंध सादर केलेले आहेत. संशोधन प्रकाशनाच्या क्षेत्रातही सरांचे कार्य खूप उल्लेखनीय आहे. त्यांचे राज्यस्तरीय 6, राष्ट्रीय स्तरावरील 12 आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन लेख प्रकाशित झालेले आहेत. 8 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे संशोधन लेख प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच त्यांनी 4 पुस्तके एकमेव लेखक आणि 60 पुस्तके सहलेखक म्हणून लिहिलेली आहेत. याशिवाय त्यांचे 40 लेख विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत, ज्यातून त्यांनी समाजाला अर्थशास्त्राचे ज्ञान दिलेले आहे. सरांनी 15 वेळा विविध परिषद, कार्यशाळा, परिसंवादामध्ये संसाधन व्यक्ती म्हणजेच ज्याला आपण रिसोर्स पर्सन म्हणतो त्याचे म्हणून मार्गदर्शन केलेले आहे. शैक्षणिक प्रशासनातही त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिलेली आहे. ते सोलापूर विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. शैक्षणिक परिषदेचे सदस्य, सामाजिक शास्त्र विद्याशाखेचे सदस्य, तसेच विभागीय संशोधन समितीचे सदस्य ते राहिलेले आहेत. याशिवाय त्यांनी UGC पुरस्कृत 2 राष्ट्रीय परिषदांचे संयोजक म्हणून यशस्वी आयोजन केलेले आहे. त्यांच्या कार्याची दखल जर घेतली तर त्यांना महात्मा फुले स्मृती गुणवंत पुरस्कार 2021 साली, कैलासवासी प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रकांत भानुमते जीवन गौरव पुरस्कार 2016-17 आणि नेशन बिल्डर पुरस्कार 2017 साली असे मानाचे पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे. तसंच सर हे विविध शैक्षणिक संघटनांचे आजीव सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य असून त्यांचे योगदान केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित न राहता समाज घडणीतही त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. अशा ज्ञानसंपन्न, अनुभवी आणि आदर्श व्यक्तिमत्वाचे मार्गदर्शन आज आपल्या PR श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूलला लाभत आहे. ही बाब आपल्यासाठी नक्कीच प्रेरणादायी आहे. आणि अजून एक गोष्ट मला इथे आवर्जून सांगावीशी वाटते की टायमिंग सरांना 9चा दिला होता, तरी पण सर 8:45 ते उपस्थित राहिले. म्हणजे त्यांना वेळेचे खूप महत्त्व आहे की मुलांचा कार्यक्रम आहे, मुलांनी लवकर स्टेजवर यावं, परफॉर्म करावं, म्हणून त्यांची ओढ किती होती की ते लवकर इथे उपस्थित राहिले. तर मग आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडाट सरांचं स्वागत करूया. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. पूर्ण केलेला आहे. एकूण 35 वर्ष त्यांनी लोकमतमध्ये पत्रकारिता म्हणून कार्यरत आहे. 1990 मध्ये प्रशिक्षणार्थी पत्रकार म्हणून त्यांची सुरुवात झाली. 2014 ते 2021 जळगाव येथे संपादकीय विभाग प्रमुख निवासी संपादक म्हणून कार्यरत केले. 2021 ते 2025 नाशिक येथे कार्यकारी संपादक म्हणून कार्य केले. एप्रिल 2025 पासून सोलापूर येथे आता सध्या कार्यकारी संपादक म्हणून त्यांनी कार्यरत आहेत. लोकमतच्या वतीने अभ्यास भेटी आतापर्यंत त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय त्या ठिकाणी भेट दिलेल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, थायलंड या ठिकाणी भेट देऊन त्यांचा अभ्यास त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि त्यांना आतापर्यंत पुरस्कार मिळालेला आहे. लोकमत शोध पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार संस्थेचा मूकनाईक पुरस्कार, रोटरी क्लब नाशिकचा जीवन गौरव पुरस्कार या ठिकाणी त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. गुजरातमध्ये भूकंपग्रस्त भागात आठवडाभर जाऊन त्या ठिकाणी त्यांचे कार्य व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्यांचे आवडते विषय निवडणुका, जल, जंगल, जमीन हे आवडीचे विषय आहेत. असे या कार्यक्रमाला या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत. नामवंत, कीर्तिवंत, ज्ञानवंत असे प्रमुख पाहुणे या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आहेत. त्यांचं मी प्रशासनातर्फे हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद. Honorable President, respected ma'am, other dignitaries, school captains to come forward to offer puja and garland, the adults of Goddess Saraswati, Lord Markandeya and the statue of Nataraj. School captains, come on the stage. With the lighting of this lamp,
late winners are in the streets. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् मैडम थोड़ा मिलके जा अंदर Request all the four captains to come on our stage. Master Samudral Omkar, boy captain, Miss Vadipalli Skandana, girls captain, Master Jogu Bago, vice captain, and Miss Pragati Kotrapure, vice captain of girls. Now I would request Honorable Dashrath Gopsar, Secretary Padmashali Shikshan Sanstha, Mrs. Rasika Kiledar Madam, Vice Principal Primary Section and School Captains to honor our Chief Guest, Honorable Mr. Milind Kulkarni Sir, Executive Editor, Daily Lokmat, Solapur. Please give a grand applause. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, one and all. Now I would like society. Because of him we have a new building. Because of his leadership, all the classes are AI enabled with digital boards. Now new school building. The President of today's function, Honorable Advocate Srinivas Katham Sir, Dashrath Ji Gop Sir, Honorable Srinivas Ji Kundi Sir, Honorable Mr. Milind Kulkarni Sir, Mallikarjun Sargam Sir, Govardhan Kamtam Sir, and Principal Mrs. Ajita Pille Madam, all the dignitaries on the dais, and all the parents and dear students. At the outset, I offer my sincere thanks to the management for inviting me here as the chief guest of this today's function. Dear friends, I know you are not in the mood to listen anybody on the dais because you are very eager to see the performance of your work.
but I would like to share some words with you. Dear students, today some of you are going to be honored with prizes. Some prize winners are there within you. Hearty congratulations to all the prize winners who are going to receive the prizes in today's function. As well as I would also like to tell you, especially to those students who will not receive the prizes, that don't be disappointed. Every child is talented. You are also talented. You will receive the prize in near future. But continue your efforts. Go ahead. Work hard. Dream big. Dear students, you are in nursery, lower KG, upper KG. You are getting primary education. Actually, primary education is the foundation of child life. You learn honesty, respect, discipline, kindness, and most important, humanity. Always be curious, ask questions to your teachers, your parents, to your friends. You will get satisfactory answers from your teachers and parents. It will add to your knowledge. I am highly impressed by the performance of this school. I just came to know from the authorities of the institution that CBSE school has been started. New building is going to be inaugurated. The efforts taken by the management is really praiseworthy. The academic graph of the school is going high and high. I appreciate the work of the management in the field of academic excellence. I also appreciate the teachers, especially Pillai Madam, under whose stewardship all the staff are working hard for their sincere efforts to bring the name and fame to the school. Actually, teachers are the real architects of our nation. I also congratulate the parents who always support their wards, their children. Without the strong support of the parent, the children or our students cannot move ahead. Dear students, I would also like to tell you, you are students. You would be happy to know that we are also students. Because we always learn, every day we learn, and one must learn. As long as we are students, we will remain teacher. The moment we stop learning, the teacher among us will also die. It means every stage of our life we must learn. The learning process is a continuous process throughout our life. So we are also students like you. Every time, every day we learn.
So keep continue the learning process in your life, and I congratulate once again all the students who are going to receive the prizes, who topped in various activities undertaken by the school, and also I wish all the best for your today's function. Thank you very much. And as you said, we should always dream big. Honesty and discipline and humanity are pillars of the society. As you said, I request all the students to be curious. It is right of the students to ask the questions and gain as much as knowledge. And as he said, primary education is the pillar of any educational systems. And last and not the least, he said that learning never stops. It is a continuous process. Whether we are teachers, we are students, or whichever job we may hold, the learning process never stops. Thank you, sir, for your encouraging words. Now, and I also request students to maintain silence and listen to these words. And I would like to call upon stage Honorable Milind Kulkarni, sir, Executive Editor, Daily Lokmat, Solapur, to give us some word of wisdom. Thank you. नमस्कार. माझा आवाज जात नाही वाटतं. नमस्कार. मागून नाही येते आवाज. नमस्कार. आता सगळे जागे आहे असं वाटतंय. काय झालं, फोकस असतो आमच्या डोळ्यावर, त्याच्यामुळे कळत नाहीये डोळे उघडे बंद आहेत. मी मराठीतनं यासाठी बोलतोय, मला पालक वर्गाशी खरं म्हणजे बोलायचं आहे. मला कल्पना आहे की पद्मशाली शिक्षण संस्थेची DR श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या कार्यक्रमात मी बोलतोय. आणि आता दयानंद कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर दामजी सर यांनी खूप छान पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन उद्बोधन केलेलं आहे. मी या शिक्षण संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये 2-3 कार्यक्रमामध्ये संवाद साधला आणि खरंच कौतुक वाटलं. कष्टकरी समाजासाठी गेली अनेक वर्ष चांगली शिक्षण संस्था चालवणं, नुसतं चालवणं नाही, त्यात वेगवेगळे आयाम जोडणं, म्हणजे इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करणं, CBSE पॅटर्न, हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी मी खरंच या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष कॅन्टम साहेब, सेक्रेटरी कोट साहेब, उपाध्यक्ष कोंडी साहेब, जॉईंट सेक्रेटरी सरगम साहेब, ट्रेझरर कमटम साहेब आणि या शाळेच्या प्राचार्य अजिता मॅडम, या सगळ्यांचं खरंच आपण टाळ्या वाजवून कौतुक केलं पाहिजे. आपली मुलं लोअर KG, सिनियर KG याच्यात आहेत. ही शिक्षणाची त्यांची सुरुवात आहे. मित्रांनो, आपण पालक वर्गाने हा विचार केला पाहिजे निश्चितच की आपल्याला इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण घेता आलं नाही. परिस्थिती असेल तेव्हा एवढ्या शाळा आपल्या सोलापूरमध्ये नसतील, पण प्रत्येकाची इच्छा अशी आहे की आपल्या मुलाने इंग्रजी या जागतिक भाषेमध्ये शिक्षण घ्यावं. पण त्यासाठी मित्रांनो, आपण शाळेला, शिक्षकांना सहकार्य केलं पाहिजे. आपल्या घरातलं वातावरण आणि शाळेतलं वातावरण, शाळेत इंग्रजी आहे आणि आपल्या घरात तेलुगू, मराठी ही भाषा बोलली जाते, स्वाभाविक येते. पण त्यातही मुलांना आपण जे बेसिक नॉलेज आहे ते देत असताना इंग्रजीची ओळख, इंग्रजीतनं त्याचं व्यक्त होणं
यासाठी सुद्धा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. शाळांना शिक्षकांना पण सहकार्य केलं पाहिजे. ते जर केलं तर निश्चितच मुलांच्या मनातला जो गोंधळ आहे तो दूर होऊ शकतो. विविध भाषा येणं हे चांगलं आहे, पण या वयामध्ये जी मुलं आता ज्युनियर KG सिनियर KGला आहे त्यांच्या मनात गोंधळ निर्माण होऊ नये यासाठी खरं म्हणजे सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवे. नाहीतर मग कुठेतरी न्यूनगंड या लहान वयात मुलांना निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी पालकांनी प्रयत्न करायला हवे. आणि सध्या गोंधळ कुठे आहे माहिती आहे का? आपल्याला पालकांना अपेक्षा असते की सगळं शाळांनी करावं. 24 तासातले 5 आता लहान मुलं आहे ज्युनियर KG आहे तर 2 ते 3 तास फक्त शाळांमध्ये असतात. पुढे त्याचा कालावधी वाढत जातो. अगदी महाविद्यालयात म्हटलं तर आमची सरी ते आहेत 5 ते 6 तासाच्या वर मुलं कॉलेजमध्ये सुद्धा नसतात. उरलेले तास ते घरी समाजात असतात. आता मला सांगा की जबाबदारी कोणाची जास्त आहे? केवळ शाळांवर आपण आपली जबाबदारी ढकलून आम्ही एवढी मोठी फी देतो तर शाळांनी सगळं त्यांना घडवावं असं आता प्रॅक्टिकली शक्य नाही. हे आपण मान्य केलं पाहिजे आणि आपणही आपली जबाबदारी आपला वाटा हा उचलला पाहिजे. मग पुढे गेल्यावर आपण काय म्हणतो, अरे शाळांनी काही संस्कार केले नाही, शाळांनी काही शिकवलं नाही. पण आपला मुलगा शाळेतनं बाहेर पडल्यावर काय काय करतो याविषयी आपल्या पालकांचं आपलं लक्ष असतं का? केवळ त्याला क्लास लावणं, वेगवेगळे अबॅकस आहे, स्पोकन आहे, वेगवेगळे क्लासेस त्याचे जे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी ज्यासाठी आपलं ॲन्युअल गॅदरिंग होतं आहे ते आवश्यक आहे. पण त्याची आवड त्याचा कल हा लक्षात घेऊन मला वाटतं आपण आपल्या पाल्याचं संगोपन खऱ्या अर्थाने आपण करू शकतो. या विषयावर खूप बोलता येईल पण आत्ता ही वेळ नाही, कारण सगळे मुलं छान तयार होऊन बसलेली आहेत. सगळ्यांना खरा परफॉर्मन्स बघायचा आहे. आपल्याला वर्षभरात आपण केलेल्या कामगिरीची बक्षिसं आपल्याला घ्यायची आहे. त्याच्यामुळे मी अधिक वेळ आपला घेत नाही, इथेच थांबतो. सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. Thank you, sir. And most important thing, he stressed on languages, importance of learning many languages, and he also drew a clear line between school and parents' responsibility, and it is our school and as well as parents' responsibility to see and nurture the interest of the students or any child. And also he stressed how many hours the students are with us and with the parents. So it is both our responsibility to see that our students achieve the highest standards of excellence. Thank you, sir. Now I would like to call upon Darshat Gop sir, Secretary Padmashali Shikshan Sanstha, to share his experience. Thank you. पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित श्री दुबैया राजा श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूलचे आजच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे अध्यक्ष, आमच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास कोल्हे सर व जे या क्षेत्रात आपण काम करतो शैक्षणिक क्षेत्रात एक शैक्षणिक क्षेत्रातले नामांकित आमचे डॉक्टर दामजी सर व रोज सकाळी उठून जे आपल्या दारात सोलापुरातला अग्रगण्य दैनिक वृत्तपत्र असतो लोकमत याचे कार्यकारी संपादक या 2-4 महिन्यात आमचे मार्गदर्शक आम्हाला मार्गदर्शन कर लाभले. आजचे प्रमुख पाहुणे श्री मिलिंद कुलकर्णी सर, माझे सहकारी विश्वस्त पालकवर्ग, PTI कमिटी मेंबर व या
शाळेचे प्रिन्सिपाल अनिता पिल्लाई, व्हाईस प्रिन्सिपाल पुजारी सर व किल्लेदारी मॅडम व पालक वर्ग, विद्यार्थी मित्र, आजच्या वार्षिक समारंभानिमित्त मला माहित आहे पालकांना ओढ आहे, विद्यार्थ्यांना ओढ आहे, लवकर संमेलन चालू व्हावं, त्याकरता मी बोलवायचं अगोदर तेवढं उभारलो. सर, आमच्या संस्थेची स्थापना 1912 साली, म्हणजे जवळजवळ 118 वर्ष 128 वर्ष होत आहे. या भागात शैक्षणिक संस्थेची कमतरता नव्हती, तेव्हा आमच्या पूर्वजांनी आपल्या भागात शैक्षणिक वाढावं आणि पश्चिम भागात आमच्या इतिहासात नोंद आहे, पश्चिम महाराष्ट्र या भागातल्या पालकांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही म्हणून त्या हिशेपोटी या संस्थेची त्यावेळी स्थापना केलेली आहे. आज आम्हाला गर्वानं सांगू इच्छितो, आमच्या पूर्वजांनी ठेवलेले वृक्ष आम्ही वटवृक्षात रूपांतर केलेलं आहे. आज KG to PG पर्यंत आम्ही या संस्थेतर्फे शैक्षणिक कार्य करत आहोत. जवळजवळ 7,000 मुली आणि 5,000 मुलं असं 12,000 विद्यार्थ्यांचं ज्ञानदान आम्ही करतो. हे सर्व करू शकतो याकरता की पालकांचाही तेवढंच आमच्या संस्थेविषयी आस्था आणि विषय शाळेविषयी प्रेम, विशेष करून आमच्या या मराठी मीडियम सोडून DR इंग्लिश मीडियम असू द्या व नुकतंच 2 वर्षापूर्वी आम्ही CBSE पॅटर्न सुरू केलेलं आहे. वास्तविकता काळाप्रमाणे आम्ही पुढे जायचं ठरवलं होतं. प्रथमतः DRचे विस्तारीकरण ठरलं होतं, पण आम्ही विचार केला की CBSE पॅटर्न आपण राबवावं, त्या क्षेत्रात ठेवलो. आता गव्हर्नमेंट बी CBSE कडे चाललेलं आहे. आम्ही जे विचार केलो ते शासनाकडून नंतर त्याचं पाठपुरावा रूपांतर, शैक्षणिक कार्य कसं वाढावं हे आम्ही त्याप्रमाणे आम्ही संस्थेतर्फे हे करून दिलेलं आहे. नुकताच DR इंग्लिश मीडियम स्कूल करता आम्ही अद्यावत आणि एकाच वेळी शिक्षण करावं. गेल्या 55 वर्षापासून DR इंग्लिश मीडियम दुबार पद्धतीने बनत होती, त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं जवळजवळ 2 तास अभ्यासक्रम कमी पडत होते. एके जुने काळी तो चालत होतं तेव्हा, पण आधुनिक पद्धतीने शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जास्त वेळ शिक्षण देणे गरजेचे म्हणून एकाच वेळी सकाळी 9 ते दुपारी 4 पर्यंत आम्ही म्हणजे जवळजवळ 6 तास त्यांना पूर्ण शिक्षणात येऊन त्यांच्या अभ्यासक्रमाविषयी व त्या चाललेल्या सध्या युगात हे चांगल्या प्रकारे त्यांनी मार्क मिळवून, आमच्या वेळी 5 झाला तर त्यांना पेढे वाटत होते, आता टक्केवारीवर आहे. त्यामुळे आधुनिक पद्धत शिक्षण देण्यासाठी आम्ही सर्व आता जे नवीन स्कूल मराठी मीडियम असू द्या त्याच्या डिजिटल बोर्ड आम्ही यूज करू लागलो. आधुनिक शाळा पद्धतीने आणि DR इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या सर्वच्या सर्व वर्गामध्ये आम्ही डिजिटल बोर्ड ठेवलेला आहे. आधुनिक काळाप्रमाणे आम्ही शिक्षण देत आहोत. त्यामुळे पालक वर्गांचा मी विशेष करून पालकांना सूचना करू इच्छितो. सध्या शिक्षणाची ओढ तर चाललेली आहे, पण शिक्षणाबरोबर हे आता सरांनी सांगितलेले 5 तास आपल्या आमच्या शाळेच्या आमच्या शिक्षकाच्या सानिध्याखाली असत नसते, पण बाकीचा वेळ आमच्या वेळी असायचं पालक वर्ग शाळेत 10 म्हणून पाठवायचं, आम्ही शिकून यायचं. आपल्याला पालकांना मी माहिती आहे, पण आता तसं राहिलेलं नाही. आपल्या पालक वर्गाची बी जबाबदारी वाढलेला आहे. आपण त्यांच्या अभ्यासक्रमाकडं आणि दैनंदिन काही गरजा असेल त्यांचे देणं हे फार गरजेचं आहे आणि लक्ष ठेवणं. सध्याच्या युगात तुम्ही बघत असता, रोज आपण पेपर पाहिल्याबरोबर अनेक जे घडू नये गोष्टी घडत असतात. विशेष करून मी या सांगू इच्छितो, आपला पालक वर्गाची तेवढंच जबाबदारी आहे. अनेक गोष्टी घडत आहेत, पण आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून ती चालणार नाही. कारण पालक वर्गाची जबाबदारी तेवढेच आहे. आमचे शिक्षक वर्ग, प्राचार्य, मुख्याध्यापक लक्ष देऊन आहेतच, पण अनेक वेळा आपण पेपरात बघतो मुलींच्या शिक्षणाची फार लक्ष देण्याची गरज भासलेली आहे. त्यामुळे पालक वर्गाने जास्तीत जास्त सावध राहून आपल्या पालकवर्ग जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे शिक्षण कसं घेता येईल तेही जबाबदारी आपली आहे. मी या निमित्त एवढं सांगू इच्छितो की आपण आपल्या शाळेविषयी, संस्थेविषयी आदर दाखवलो. प्रत्येक वेळी
विश्वास व्यक्त करून आमच्या प्राचार्य प्रिन्सिपालवर विश्वास व्यक्त करून याप्रमाणे यापुढेही आपण सहकार्य केलं, यापुढेही आपण सहकार्य करावं एवढंच बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मार्कंडे. Thank you, sir. He doesn't require any introduction. He is evergreen, always available, ready to solve any problem. Now we came to know that there are 12,000 students in our Padmashali Shikshan Sanstha. Among them, majority of them they are girls. That is 7,000 girls are studying and 5,000 boys. It is not easy to maintain such a big institutions. Along with that, hundreds of teachers, professors, and hundreds of non-teaching staff. Thank you, sir. You have been our pillar. Thank you, sir. 400 plus teachers, a vast army, I think it is. Now I would like to call upon stage Honorable Sriniwas Kondi sir, Vice President Padmashali Shikshan Sanstha, to share his thoughts. Thank you. Good morning to all of you. Today we are celebrating D.R. Sriram English Medium School annual day function. Today's chief guest, educational mentor, Dr. B.M. Damji, principal of well-known institution, Dan College of Arts and Science. Our other chief guest, Honorable Daily Lokmat editor, Honorable Mr. Milind Kulkarni sir, the vision and the mentor of this Sanstha, Honorable Shri Dasrath Bhop sahib, the dynamic and every time active for the educational activities, the principal of the school, Ajita Pillai madam, Honorable Joint Secretary Sargam sir, Gordon Kamtam sir, Vice Principal, Present here, Pillai sir, Pujari sir, our directors, Vijay Kulkarni, Sridhar Jittyal, Dinesh Ennam, Madhukar Katta sir, Sangeeta Indapure madam, and all PA association guides who are here, parents, children, and my dear friends. Today is actually a cheerful and enjoyable moment for all of you. I am not going to take much time. Only I have to say that our community is a viewers community. Ours is a linguistic minority institution. We are giving education for the children who are coming from the lower community, lower economical base. It is minimum fee, but high quality of education. With modern technology, facilities of infrastructure which is essential for today's education. That is very important from our study point of view. Education is very important to the student, that is quality based education under the guidance of the Pillai madam. Here every student is getting the quality education. Parents must make it clear in their mind. We are not only giving curricular education for only in studies, but extracurricular activities are also being guided for the students who are having that talent hidden in them, that is going to be exposed today in front of you. Students who are expert in cultural activities, in sports, in media and activities, all are being combined. It's a package of Padmashali Shikshan Sanstha for each parent, students in future under the guidance of our Dr. Bhop sahib. Thank you very much. Thank you, sir. I hope Padmashali Shikshan Sanstha continues to serve the poor students and encourage them for their further studies and nurture the talent. Now I would like to call upon Praveen Kamble sir, Vice President SMC, and he is a bridge between parents and our school. Thank you, sir.
पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित DR श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वार्षिक स्नेह संमेलनाच्या या आजच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी उपस्थित राहिलेले या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे दैनिक लोकमतचे संपादक कुलकर्णी साहेब, सोलापुरातल्या नामवंत अशा ज्ञान शिक्षण संस्थेचे प्राचार्य दामजी सर, या संस्थेचे मगाशी मी म्हणलं बोलताना राव सर गोप सराविषयी बोलत होते, त्यांना म्हणलं मी एकच वाक्यात त्यांचं कौतुक करा. या DR श्रीराम संस्थेचे किंवा पद्मशाली शिक्षण संस्थेचे धुरंधर गोप साहेब, एक वाक्य त्यांना पुरेच आहे. या शिक्षण संस्थेच्या DRच्या यशस्वी मुख्याध्यापिका अजिता पिल्लाई मॅडम, उपप्राचार्य पुजारी सर, किल्लेदार मॅडम, सर्व शिक्षक, सर्व सन्मान्य स्टाफ, सर्व ट्रस्टी, उपस्थित विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, मी थोडंसं या ठिकाणी दुरुस्ती करू इच्छितो की मी या शाळेचा पालक शिक्षक संघाचा सेक्रेटरी आहे. मला बोलायला सुरुवातीला दिलं पाहिजे, आपण सिक्वेन्स थोडी चुकली सर, मी माफी मागतो आपली, कारण आपण गेस्ट आहात. आपण शेवटी मार्गदर्शन केलं पाहिजे. माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याने सुरुवातीलाच बोललं पाहिजे. पुढच्या वेळेस आम्ही दुरुस्ती करू. आणि हा कार्यक्रम सुरू करण्यात मला थोडासा उशीर झाला, मला माहिती नाही सिक्वेन्स कशी लागली आहे, पण परवाच या महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री, आपल्या सर्वांचं एक प्रेरणास्थान, आशास्थान आणि महाराष्ट्राचा आश्वासक चेहरा आपल्यातून निघून गेला ते अजितदादा पवार यांना सर्वप्रथम मी भावपूर्ण श्रद्धांजली या ठिकाणी अर्पण करतो. आम्ही जरी भारतीय जनता पक्षात काम करत असलो, आपण डायसवरचे वेगळे विचारधारेचे लोक जरी असलात, तर अजितदादा हे असं व्यक्तिमत्व होतं की ते सर्वांसाठी काम करणारं आणि महाराष्ट्राला पुढे नेणारं होतं. म्हणून आजच्या या ठिकाणी सर्वप्रथम मी त्यांना अभिवादन करतो, श्रद्धांजली वाहतो. शाळेच्या प्रगतीबद्दल आपल्या सर्वांनीच सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये खारीचा वाटा म्हणून DR श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूलचं पालक शिक्षक संघ या ठिकाणी काम करतं. मी सर्वप्रथम या शाळेला धन्यवाद म्हणतो की त्यांनी पालक शिक्षक संघाला एक वेगळं महत्त्व या ठिकाणी प्राप्त करून दिलेलं आहे. सर्व महत्त्वाच्या विषयांमध्ये आमचा सहभाग, त्या विषयांमध्ये आमच्या मताला असणारी किंमत आणि त्या मताला असणारं महत्त्व ही शिक्षण संस्था आम्हाला देत आलेली आहे. त्याबद्दल मी शिक्षण संस्थेचे सर्वप्रथम आभार व्यक्त करतो. आणि आपण दिलेली जबाबदारी मागील 2-3 वर्षापासून आम्ही अत्यंत सातत्याने या ठिकाणी पार पाडत आहोत. बऱ्यापैकीच सगळ्याच गोष्टी या संस्थेने व्यवस्थित करत आहेत, नियमांमध्ये राहून करतात. शिक्षण संस्थेचं नाव कसं मोठं व्हावं यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील असतात. पण काही पालकांच्या ज्या शिक्षकांच्या बाबतीत समस्या असतात, शिक्षणाच्या बाबतीत समस्या असतात, काही नाजूक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत असतात वारंवार. त्याच्यामध्ये काम करत असताना पालकांचे तितकंच सहकार्य आम्हाला लाभलं, शिक्षकांचे तितकंच सहकार्य आम्हाला लाभलं. आणि हे बघत बघत शाळेच्या 2 इमारती कधी पूर्ण झाल्या हे कुणालाच कळालं नाही. कारण इतकी अशी प्रगती ही वाखाणण्याजोगी आहे, बघण्याजोगी आहे. एखाद्या शिक्षण संस्थेनं एक लावलेलं रोपटं आज त्याचा वटवृक्ष झालेला आहे. आणि नुसतं वटवृक्ष झालेलं आहे, त्याची फळंही अगदी गोड आहे आणि ती सर्वांना चाखायला मिळते. आणि सांगायला आनंद होतो की अत्यंत कमी फीमध्ये, शैक्षणिक फीमध्ये अत्यंत चांगल्या सुविधा देण्याचं काम ही शिक्षण संस्था आजपर्यंत करत आलेली आहे. कारण आपल्या पूर्व भागामध्ये कामगार व कष्टकरी वर्ग जास्त आहे. त्यांच्या आईवडिलांचं स्वप्न असतं की आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकावं. आणि आज आपण बघितलं तर कमीत कमी 50,000 रुपये फीपेक्षा वार्षिक फी कुठल्याही शाळेत सोलापुरात नाही आहे. पण DR श्रीराम इंग्लिश मीडियम स्कूल जेव्हापासून मी या शाळेत काम करतोय किंवा याच्यावर एक भाग करून राहतोय, तर अत्यंत कमी दरामध्ये, मला वाटतं सर नीट 20,000 पण होते वर्षाला. म्हणजे कुणीही सहजासहजी फीस भरावी आणि चांगलं शिक्षण घ्यावं. आणि चांगलं शिक्षण घेताना हे शिक्षक पण तितकेच चांगले आहेत बरं का. म्हणजे मी आज अनेक ठिकाणी फिरत असतो आम्ही, पण ह्या शाळेतलं एक वातावरण आहे सर, एक निर्मिती आहे, वातावरणाची निर्मिती. आणि सर तुम्हाला मी कॉम्पिटिशन होणार आहे त्या दयानंद कॉलेजला, आमचं पण 11वी 12वी चालू होणार.
तुमची जर विद्यार्थी संख्या कमी झाली तर आम्हाला जास्त हे करू नये. कारण इतकं चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न ही संस्था करत असते. आणि मी प्रिन्सिपल मॅडमचं कौतुक त्यांच्या समोरच करतो असं नाही, पण त्यांनी वाहून घेतलेलं आहे स्वतःला विद्यार्थ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी. आणि माझे विद्यार्थी कसे असले पाहिजेत, कसे दिसले पाहिजेत याच्यावर एवढा त्यांचं बारीक काम असतं, अभ्यास असतं. 4 दिवसापूर्वी ते ॲडमिट होतं, त्याला थोडासा हार्टचा प्रॉब्लेम झाला. मी त्यांना गमतीनं म्हणलं मला तिकीट मिळालं नाही मॅडम, टेन्शन तुम्ही घेतलं म्हणून. म्हणजे PTA बद्दल पण इतकं चांगलं मत आहे त्यांचं. एकंदर गमतीचा भाग सोडा, पण एक चांगल्या वातावरणामध्ये आपले विद्यार्थी शिकत आहेत. एक चांगल्या वातावरण निर्मितीसाठी आपण पालक सगळे प्रयत्न करत आहात. आणि एक चांगलं या संस्थेच्या ट्रस्टीने दिलेले आहेत. आणि मी नेहमी म्हणतो की एखाद्या टीमचा कॅप्टन जर चांगला असेल तर ती टीम सगळीच चांगली खेळते. तर ह्या टीमचा कॅप्टनच चांगला नाही सर, सिलेक्शन कमिटी पण चांगली. आमचे कोंडी सर असतील, आमचे गोप सर असतील, ही सिलेक्शन कमिटी आहे, ते बरोबर निवडतात कोणाला निवडायला. आता आम्हाला पण निवडलं, ते आम्हाला पालकांनी निवडलं. मतदान लोकशाही पद्धत इथं पण आहे, आम्हाला मतदान करून निवडलं. माझी इच्छा होती की मी महापालिकेत तिकीट मिळून तिथे निवडून यावं, पण समाधान येते की मला इथं तर निवडून दिलं. त्याबद्दल त्यांचाही आभारी आहे. आणि ह्या शाळेच्या ज्या कॅप्टन आहेत अजिता पिल्लाई मॅडम, म्हणजे जसं आपण आता सौरव गांगुली, विराट कोहली, मोहम्मद अझरुद्दीन हे अनेक कॅप्टन बघितलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर भारताने विश्वकप जिंकलेला आहे, या येणाऱ्या याच्यात पण जिंकेल. पण या DR ने ऑलरेडी विश्वकपावर आपलं नाव कायमचं कोरलेलं आहे. अशा कॅप्टन अजिता पिल्लाई मॅडम आहेत. त्यात स्वतःच्या तब्येतीही काळजी न घेता आज 3 दिवस आपल्यासाठी इथं उपलब्ध राहणार आहेत. आणि सगळ्यात राहणार 3 महिनेवाले ना. आणि 6 तारखेला सगळ्याच्या स्वप्नातली DR श्रीराम इंग्लिश मिडियम स्कूलची अत्यंत अद्यावत, अत्यंत सुंदर, कुणीतरी घर बांधावं आपलं तसं लक्ष द्यावं असं लक्ष त्यांनी सगळ्यांनी दिलं. अतिशय सुंदर इमारत आपल्या तिथं उभारी जाणार आहे. या संस्थेच्या मी खरंच सर्वांसाठी एकदा जोरात टाळ्या वाजवा की मी अशी प्रगती कुठेच बघितली नाही. महाराष्ट्राला आमच्या जर असे राजकारणी भेटले सर तर महाराष्ट्र इतक्या लवकर पुढे जाईल. मी येत्या 2 वर्षातच 2 बिल्डिंग बघितलेल्या. त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कामाची पद्धत, कामामध्ये क्वालिटी इतकी आहे. आम्ही वॉशरूमचे नळ सेट लावून बघितले सर, खरंच क्वालिटी आहे कामामध्ये. 1 टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे सगळी. आणि चांगलं काम संस्था करते. या चांगल्या संस्थेत काम करत असताना आम्हाला त्यांचा भाग बनता आला, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. आणि येणाऱ्या काळात ही संस्था अशीच प्रगती करेल. आम्ही कायम, जरी आमची मुलं संपली, शिक्षण संपलं आणि बाहेर गेले, आम्ही PTA जरी नसलो, गोप साहेब, आम्ही संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत जरी नसलो, पण आज मी तुम्हाला या सर्वांसमोर शब्द देतो, कारण आमचं पण आता एक नातं जुळलेलं आहे या संस्थेत, पद्मशाली शिक्षण संस्थेशी. आणि आम्ही कायम आपल्या संस्थेसोबत, आपल्यासोबत निश्चितपणे, हा राजकीय शब्द नाही आहे, हा राजकीय शब्द नाही आहे, मी राजकारण सोडून आलो बाहेर. मी कायमच आपल्यासोबत असेल. मला जी जबाबदारी आम्हाला PTA ला द्याल किंवा मला वैयक्तिक द्याल, निश्चितपणे पार पडू. आणि शाळेचं नाव या महाराष्ट्रामध्ये कसं चांगलं होईल यासाठी निश्चित आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करू. आजच्या या कार्यक्रमासाठी सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत.